بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج آثار السنن کا 41واں سبق ہے اور اس سبق کے اندر ہم باب الحیض پڑھیں گے، یعنی حیض کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے، اور حیض کی مدت کیا ہے، حیض کس کو کہتے ہیں، یہ ساری تفصیل آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں، تو لہٰذا ہم ان 3 احادیث کی تفصیل، حیض کیا ہے، حیض کی مدت کیا ہے، حیض کس کو کہتے ہیں، یہ ساری تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ باب الحیض کی پہلی حدیث ہے عن معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواہ الجماعہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، فقلت تو میں نے کہا ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة، حائضہ کو کیا ہوا ہے کہ وہ روزے کی قضا تو کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی۔ فقالت احروریۃ انت؟ تو وہ فرمانے لگی کیا تو حروریہ ہے؟ قلت میں نے کہا لست بحروریہ، میں حروریہ نہیں ہوں، ولکنی اسأل، لیکن میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہی ہوں۔ قالت تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یصیبنا ذالک، ہمیں حیض آتا تھا، فنؤمر بقضاء الصوم، ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ رواہ الجماعہ، اس کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک لفظ ہے احروریۃ انت، کیا تو حروریہ ہے؟ حروریہ جو ہے یہ خارجی فرقہ تھا جو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا حصہ تھا، بعد میں علیحدہ ہو گئے تھے۔ کوفہ کے قریب ایک قصبہ ہے حرورہ نامی، وہاں یہ جمع ہو گئے تھے اور اس وجہ سے ان کو حروری کہا جانے لگا، اور یہ انتہا پسند لوگ تھے۔ ان کے دیگر مسائل بھی تھے جو اپنے مخصوص تھے، انہوں نے مخصوص کر رکھے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ حائضہ عورت جو ہے وہ زمانہ حیض کی نمازوں کی قضا کرے گی۔ تو یہ اجماع امت کے خلاف ہے، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حائضہ جو ہے وہ نماز کی قضا نہیں کرے گی، تو وہ گمراہ فرقہ تھا جس نے اجماع کی مخالفت کی اور الگ ہو گئے پوری امت سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے اس سائلہ کے بارے میں شبہ ہوا کہ اس کو حکم شرعی کے ثبوت میں تردد کیوں ہے، کس وجہ سے، اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا حیض کے زمانے میں، اور روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا۔ اس سے اگلی روایت وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیث لہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم رواہ الشیخان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ ایسا نہیں کہ عورت جب حیض میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی، ولم تصم، اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن علقمۃ عن امہ مولاۃ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت کان النساء یبعثن الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بالدرجۃ فیہا القرص فیہا الصفرہ من دم الحیض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض رواه مالك وعبد الرزاق بإسناد صحيح والبخاري تعلیقا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علقمہ فرماتے ہیں میری والدہ جو کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ باندی ہے، وہ فرماتی ہیں انہا قالت، وہ فرماتی ہیں کان النساء یبعثن الی عائشہ، کہ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس
भेजती थी बिद्रजा छोटी छोटी थैलियां, फीहल कुरसुफ जिनमें रुई होती थी, फीहा सुफरा मिन दमिल हैज, रुई में हेज के खून का जर्द रंग होता था, सुफरा जर्द रंग होता था, मिन दमिल हैज, हेज के खून का। यसअलनहा अन सला, वो उम्मुल मुमिनीन से नमाज के बारे में पूछती, फतक़ूलु लहुन्ना, तो उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे कहती, ला ताजलना, जल्दी न करो, हत्ता तरैनल क़स्सतल बैज़ा, यहाँ तक कि तुम सफेद रंग को देख लो, सफेद चूने को देख लो, तुरीदु बिज़ालिका तुहरा मिनल हैज़ा, उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इससे हेज से पाकी का इरादा करती, तुरीदु पाकी का इरादा करती, बिज़ालिका इससे तुहरा मिनल हैज़ा, हेज से पाकी का। रवाहु मालिक, इसको मालिक ने रिवायत किया, व अब्दुर रज़ाक, और अब्दुर रज़ाक ने बिस्नादिन सही, सही सनद के साथ, बुखारी तालीकन, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में तारीकन जिक्र किया है इस रिवायत को। सबसे पहले हेज किसको कहते हैं, तो अहनाफ के यहाँ खालिस सफेदी के अलावा जिस रंग का भी खून आता है खास अय्याम में, तो वो हेज कहलाएगा। औरत के खास अय्याम होते हैं, हर महीने में उनको खास अय्याम तक जो है खून आता है, तो अब खालिस जो सफेदी होती है उस रंग के अलावा अगर किसी और रंग का खून हो तो अहनाफ के यहाँ वो सारा हेज शुमार होगा। तो उसके बाद दूसरी बात यह है कि इसकी मुद्दत क्या है, अकल मुद्दत क्या है, कम अज कम, और ज्यादा से ज्यादा कितनी मुद्दत है, तो इसमें फुक़हा का इख्तिलाफ है मुद्दत में। अहनाफ के यहाँ अकल मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं। अगर किसी को 3 दिन 3 रात मुसलसल खून आता है किसी औरत को, तो वो हेज शुमार होगा। और शवाफी के नजदीक अकल मुद्दत 1 दिन और रात है, और अक्सर मुद्दत उनके नजदीक 15 दिन और रात है। इस तरह अहनाफ के नजदीक भी तकरीबन 15 दिन रात ही अक्सर मुद्दत है। अगर 3 दिन से कम है तो वो हेज नहीं, अगर 15 दिन से जायद है तो वो हेज नहीं है, बल्कि वो इस्तिहाजा शुमार होगा, जिसका बयान हम अगले बाब में पढ़ेंगे। तो अहनाफ के यहाँ अकल मुद्दत 3 दिन 3 रात और अक्सर मुद्दत 15 दिन है। इस तरह शवाफी के नजदीक भी अकल मुद्दत 1 दिन रात है, यानी 1 दिन रात से अगर कम किसी को खून आया फिर बंद हो गया तो वो हेज शुमार नहीं होगा। इस तरह अक्सर मुद्दत जो उनके नजदीक राजे कौल के मुताबिक वो 15 दिन और रात है, यानी 15 दिन तक अगर किसी को खून आता है फिर बंद हो जाता है तो वो हेज शुमार होगा, और उसके बाद अगर जारी रहता है तो वो हेज शुमार नहीं होगा बल्कि इस्तिहाजा शुमार होगा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के यहाँ अकल मुद्दत की मुद्दत मुतय्यन नहीं है, कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है। अलबत्ता ज्यादा से ज्यादा मुद्दत उनके नजदीक 17 दिन या 18 दिन है। अगर 17 दिन या 18 दिन खून आता है तो वो हेज शुमार होगा, और उससे जायद हो जाए तो वो हेज शुमार नहीं होगा। तो आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने बाबुल हैज के तहत मज़कूर जो अहादीस हैं उनका तर्जमा और तशरीह पढ़ी है, जिसमें 3 अहादीस हैं। अल्लामा नबवी रहमहुल्लाह ने 3 अहादीस जिक्र किए, तो उनका तर्जमा और तशरीह हमने पढ़ी है, और उनसे मुस्तंबित होने वाले फ़िक़ही मसले की वज़ाहत पढ़ी है कि हेज की मुद्दत क्या है, हेज किसको कहते हैं। तो अहनाफ के नज़दीक खालिस सफ़ेदी के अलावा हर रंग का खून वो हेज शुमार होता है, और जो अकल मुद्दत है वो 3 दिन और 3 रातें हैं, और अक्सर मुद्दत 15 दिन और रातें हैं। इसी तरह शवाफी के नजदीक अकल मुद्दत 1 दिन 1 रात है, और अक्सर मुद्दत जो है वो 15 दिन है राजे कौल के मुताबिक। और इसी तरह इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला के यहाँ अकल की मुद्दत मुतय्यन नहीं है, कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है, अक्सर मुद्दत उनके नजदीक 17 या 18 दिन है। तो आज के सबक में हमने इस मसले की तफसील पढ़ी है। आखिर में आपसे 2 सवाल हैं। एक सवाल है इमाम मालिक रहमहुल्लाह के यहाँ मुद्दत हेज क्या है, तो इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और नंबर 2, अहनाफ के नजदीक हेज की अकल मुद्दत क्या है, इसका जवाब भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।